하이. 하이. 아나무스. 잘 친다. 오, 잘. 야. 안녕하세요. 하이. Yeah, nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. 와. 자, 집에 초대해 주셔서 너무 감사드리고 처음 들어와 봤어요. 웰컴. 환영합니다. 감사합니다. 보통 이렇게 학교 끝나고 나면 뭐 하는지 집에서? Jeg går nogle gange til tennis, og så går jeg til spejder om torsdagen, og så ja, er det hyggeligt. Eller spille computer. Jeg spiller ikke så meget computer i år, fordi jeg er begyndt at træne. Men jeg plejer at være meget sammen med venner i fritiden. Lektier, det er sådan, der er ikke så mange lektier faktisk. 하루에 몇 분 정도면 끝나는지 숙제는? Så vil jeg sige, måske en halv time. Okay. Ja, det er ikke meget. Der er ikke brug for mere, altså. Man ved, hvor meget går børn i skole i Korea? Eller hvor mange timer er det? 아, 아침 한 8시 정도부터 뭐 8시간 정도 학교에 있고 보통 학교가 끝나면 한 중학생쯤 되면 대부분의 아이들은 이제 학원이라는 곳에 가서 또 공부를 한 10시, 9시, 10시까지는 또 하는 경우들이 많다고 뭐 아닌 경우도 있지만 Ingen Hvad sker der? Jeg kan godt forstå, hvorfor nogle af de der koreanere, de er lidt ulykkelige, hvis de skal gå så meget i skole. Og, Men jeg vil også sige, at det er i folkeskolen, så er kravene jo ikke så super høje. Så for eksempel, i Danmark så har man sådan nogle læseplaner, ugeplaner, og det er faktisk sjældent, vi ser på dem. Vi har lært dem, at de skal selv tage ansvaret for det. Så for os er det vigtigt, og det er jo ikke alle, som skal det samme bagefter. Det behøver ikke være sådan, at man har tabt, hvis man ikke har topkarakter i skolen. 그리고 여기 이제 학생방이에요? Missä onko sulla koulukirjoja tässä jossakin? Joo, tässä on vihkoja vessapari. Ja kyllä mulla on silleen niinku lukukirjoja, mutta ei mulla silleen muita niinku kouluun. Mikä tämä tässä? Tää on tällainen niinku moniste. Joo. Onko tää läksy vai muuten vaan joku tunnilla? Toi yksin on semmonen lisätehtävä vaan, että sitä voi ottaa kotiin jos haluaa. Miltä näyttää sun mielestä, että kuinka kauan ja kuinka monta tuntia tai minuuttia päivässä sun pojat käyttää niin opiskeluun kotona? Ehkä tunnin, Hans, ei paljon. se, että sun pojat menis yliopistoon asti vai onko sillä mitään väliä? No ei oikeastaan ole silleen, että sitä ollaan molemmille sanottu, että haluttaisiin, että he menee lukioon ja käy lukioon, että yritetään muutenkin kannustaa semmoiseen itsenäiseen, että he ottaa itse vastuun siitä. Kun sit toisaalta mun omasta mielestäni se on tärkeää niin tasapainottaa sitä opiskelun ja sit muun tekemisen vapaa-ajan unen. 지금 핀란드 오신 지는 얼마 되셨어요? 2000년에 왔으니까 17년 됐네요. 17년? 네. 따님도 그럼 6살 때 왔어요. 6살 때? 네, 거기가. 그럼 사교육비가 네, 국영수나 이런 영어나 이런 거 그런 거 없습니다, 여기. 아 그런가요? 네, 없어요, 그런 게. 없고 따로 시켜야 할 이유가 없어요. 서로 경쟁하고 이런 게 없었어요? 경쟁하다기보단 그냥 저는 편한 대로 공부했어요. 그냥 학교에서 있을 때만 공부를 하고 학교 밖에서는 놀고. 구사 가능한 언어가 뭐 있어요? 핀란드어랑 한국어랑 영어랑 독일어랑 스웨덴어. 그러니까 여기서 그게 가장 중요한 거죠. 대학을 안 나와도 행복하게 살 수 있는 방법이 있어요. 그리고 주위 사람들이 뭐라고 이상하게 생각 안 해요. 그러니까 얘를 굳이 뭐 대학으로 밀어 넣어가지고 얘가 불행할 생각이라면 그럴 필요가 전혀 없어요. 그리고 지금 하는 일을 엄청 잘하고 있거든요. 그럼 지금 하고 있는 일이 어떤 일이세요? 카페에서 일해요. 카페에서? 네. 사실 대학을 졸업해가지고 잡을 얻는 거나 20살 때부터 일을 하는 거나 딱 급여 차이가 많지 않을 거예요. 우리나라 지금 교육 현실에 대해서 얘기 좀 많이 들으셨어요? 굉장히 이기적인 생각이지만 아유 여기 있어서 다행이다 싶었어요. 사실은. 많은 사람들이 아이들 교육 때문에 한국으로 다시 돌아가지 못한다고 하는 사람들이 많아요. 애들을 굉장히 창의적으로 만들어주는 것 같아요. 여기 전반적으로 보면 그러니까 작은 애들도 프로젝트도 하고 그러니까 애들이 굉장히 행복하게 사니까 그게 가장 중요하죠.
그 수업들 이렇게 보면 프로젝트 수업들이 굉장히 많았는데 어머 저걸 애들이 만든 거야? 한국에서 선생님들께서 프로젝트 수업을 할 때 현실적으로 어려운 점 이런 건 어떤 게 있을까요? 일단 선생님들이 가르치는 과목을 평가할 수 있으면 이런 수업을 적극적으로 할 수 있죠. 근데 일단 기본적으로 중고등학교 같은 경우에는 학교 단위 어떤 획일화된 평가 속에서 거기에 끼워 맞춰야 되는 거예요. 그럼 거기서 벗어날 수가 없는 거예요. 왜냐면 벗어난 수업을 해버리면 바로 민원 들어오죠. 선생님 그 수업이 과연 교육 과정이 필요한 건가요? 수능에 필요한 건가요? 이렇게 들어와 버리면 방법이 없는 거예요. 그리고 그거를 그 선생님이 역량껏 혼자 할 수 있게 학교에서 책임져 주면 되는데 책임져 줄 사람도 없다면 없고요. 내 자리가 위태로운 그런 일을 벌릴 필요가 없다 이런 생각이 들 수도 있죠. 그럴 수 있죠. 그러니까 제일 중요한 건 뭐냐면 교사에 대한 평가권을 좀 주면 수업이 달라질 수 있는 여지가 훨씬 넓어지는 거예요. 지금은 중고등학교 그게 없는데 초등학교는 어떤가요, 선생님? 초등은 지금 평가권이 교사에게 좀 많이 넘어온 상태고 시도별로 좀 다르긴 한데 근데 현실적인 제한은 그 행정적인 제한이 굉장히 많습니다. 그리 씨가 생각할 때 네. 본인이 받았던 학교 교육 중에 가장 이런 건 마음에 들지 않았다. 이런 거 좀 바뀌었으면 좋겠다. 이런 부분이 있어요. 돌이켜봐서 저는 학교를 다니면서 주입식 교육 때문에 싫었는데 또 주입식 교육 때문에 얻은 거는 노력하면 된다라는 걸 얻었거든요. 그러니까 음악을- 주입식 교육이 무조건 다 나쁜 것만은 아니다. 그렇죠. 그러면 얘기를 그렇게 한번 해보죠. 우리 교육이 좋은 점, 북유럽과 비교해봤을 그래, 때 나은 그래. 점을 그래. 북유럽과 좋은 거 있으면 이게 접목이 될 수 있느냐 뭐 이런 쪽으로 얘기하는 게 더 나을 것 같은데요. 맞아. 선생님 보시기에 우리 교육이 더 나은 거. 우리 교육이 더 나은 거요. 네. 일단 효율성이라는 생각이 들어요. 그러니까 일단 쉽게 얘기해서 한강의 기적이라고 이야기를 하는데 이걸 기적 만들어낸 거는 전 전적으로 교육이라는 생각이 들거든요. 이런 산업화 사회 속에서 이 많은 사람들에게 그 균질의 그 지식을 집어넣어가지고 이런 결과물을 만들어냈다는 얘기는 이건 엄청난 효율적 시스템이다. 촬영하면서 또 들은 얘기 중에 이 스웨덴 교장 선생님이 한국에 배우러 온 적도 있으시다고. 아 진짜요? 네, 한국 커리큘럼이 굉장히 높은 어머. 수준이어서 아 보러 오셨다 그래서 저도 깜짝 놀랐었거든요. 뭐가? 우리 커리큘럼도 좀 우수한가 봐요. 그러니까 어떤 그죠? 게 그렇게 웃어요? 아유, 일단 기본적으로 초등부터 고등까지 해서 쭉 올라가는 그 과정 자체가 굉장히 체계적이고요. 맞아. 굉장히 수준이 높아요. 근데 수준이 너무 높다 보니까 너무 어려운 너무 높은 거지. 건가? 공감합니다. 너무 수준이 어려워. 너무 우리 높은 커리큘럼이 너무 거죠? 수준이 높네. 선생님 너무 과합니다. 너무 과합니다. 수학을 왜 그렇게까지 어려운 걸 배워야 되죠? 나는 진짜 학교 다니면서 선생님 저는 배운 수학 써먹는 거 진짜 덧셈 뺄셈 나누기밖에 없는데 어렵게 모셨는데. 그러면 이제 저한테 올까요? 하는 거예요. 홍민경 씨, 왜 10이야? 저는 학교에서 어렵게 가르치는 게 아니에요. 아 너무 과하고 어려워. 왜냐하면 안 가야 되거나 갈 실력이 안 되는 애가 인문계 고등학교 가는 게 문제예요. 그러니까 예를 저 들어 말씀하시는 거. 만약에 살아있는 대화가. 중학교를 예술학교를 가거나 음악학교를 가거나 미술학교, 실업학교를 가면 수학 그렇게 어렵게 안 가르쳐요. 근데 대학을 가기 힘든 아이인데도 대학을 가야겠다는 그 집안의 열망이 있잖아요. 그러니까 나는 대학을 안 가도 되는 사람들조차도 그 곧 인문계에 가는데 인문계는 대학을 가겠다는 애들만 모인 것이잖아요. 그러면 예람된 말씀이지만 누구세요? 그러니까 이거 갑자기 나타나셔가지고. 엄청 전문가야. 세계 들어봐봐요. 네. 응. 그러니까 아주 간단하게 얘기하면 덴마크나 스웨덴이나 그 유럽에 있는 나라들은 인문계 고등학교 숫자가 굉장히 적어요. 전체 학생이 한 20%, 30%? 맞아. 근데 대학을 가면은 가기 힘든 사람들도 그 학교를 지원을 하는 거야. 이거는 교육 제도가 잘못된 게 아니고 부모의 열망인 거죠. 왜냐하면 우리 아이가 대학을 나왔으면 좋겠다는 거거든요. 또 하나의 그러니까 지금 선생님 말씀은 기술 배워야 될 나를 우리 엄마가 인문계로 보내고 이런 일이 생겼다. 물론 어렵게 보신 분들한테는 자꾸 10이야. 아니 그 예술학교에 적합하다 이거죠. 야, 근데 그게 왜 그러는 거냐면 유럽에 있는 나라들은 아니라는 말을 또 안 하셔. 맞는 얘기예요, 맞는 얘기지. 그러니까 제가 수포자 얘기 나올 때 제일 문제가 뭐냐면 밀직 포기하면 수포자란 말을 안 쓰잖아요. 난 수학을 안 한 거지. 미국 같은 경우에는 미적분을 국민의 3%밖에 못 풀어요.
왜냐하면 할 필요 없는 애 안 한단 말이에요. 그렇죠. 우리나라는 25%가 미적분을 푼단 말이에요. 변별력을 위해서는 이 그러니까 난이도가 어려워지는 거예요. 예를 들어서 3%만 풀 수 있으면 문제 쉽게 내도 되는데 25%가 푸는데 쉽게 내면 다 맞잖아요. 그럼 그렇죠. 400점이면 어떻게 하란 말이에요. 그러니까 유럽인 그런 나라들은 직업 학교를 나와서 일을 하는 사람이나 의사나 소득 수준의 차이가 별로 없는 거예요. 그렇지. 그러면 내가 구태여 그 어려운 수학을 해서 내가 의사를 해야 되느냐? 아니면 일찍부터 기술 배우고 요리 배워서 셰프가 될 거냐? 이 초이스를 했을 때 이쪽이 존경을 받는 거죠. 왜 소득도 어렵지 않으니까. 근데 우리나라는 현실이 안 그렇잖아요. 맞아. 그 스웨덴 편에서 우리는 늘 사지선다에서 1, 2, 3, 4번이나 A, B, C, D 넷 중에 하나 골라야 되는 그런 시험 문제들이 많은데 거기는 그냥 주관적으로 서술을 할 수 있는 답을 원하는 경우들이 많은 것 같거든요. 우리도 그런 거 좀 도입하면 안 될까요? 어려운 일인가요? 그 오지선다형의 최고봉이 이제 대학교 수학 능력 시험이 되겠죠. 사실은 대입수능 보시면 정답지가 나오잖아요. 놀랍게도 해설지가 안 나와요. 왜요? 해설이 붙는 순간 거기에 대해서 또 민원이 들어오는 거예요. 그러니까 그 해설이 과연 맞느냐, 어떻게 이런 해설이 그런 답이 도출되느냐에 대한 또 다른 민원이 들어오기 때문에 그것조차 내는 것도 굉장히 꺼려한다는 얘기죠. 아니 이제 오지선다로 바뀌었어요? 네, 지금 5개. 사지선다 찍기도 힘들었는데. 그러니까 확률이 25%에서 20%로 낮아진 거예요. 낮아졌네. 실제로 그 재판까지 걸었잖아요. 그래가지고 결과적으로 다 맞게 해줘가지고 구제까지 해준 경우가 있는데 오지선다에서도 재판을 거는데 만약에 그게 주관식 서술형 문제에서 채점을 했을 때 불복했을 때 그 사태를 어떻게 해? 맞아. 지난번에 그저 물고기 조가 한 것도 우리 이제 봤어요. 이적 씨 2 맞았는데도 이분도 억울하다 그러잖아. 지금 이게 뭐 얘기 목공, 수공의 수업에서의 이적 씨 점수는 이겁니다. 2! 2! 됐어요. 스웨덴은 이제 다신 가지 않고 정말 융통성 없는 선생님이라서 이분도 억울하다 그러잖아. 이게 뭐 얘기를 달잖아. 토를 달잖아. 그 이는 도대체 몇 주째 얘기를 하시는 거예요? 몇 주째? 저도 봤어요. 나 컴플렉스 있어서 그래 이 사람한테. 기본 글씨처럼 이렇게 이렇게. 근데 그러니까 되는 방향으로 한번 고민을 해볼 필요가 있다는 거예요. 왜냐하면 지금 계속 창의적인 어떤 그 아이들이 샘부터 나와줘야만 우리 사회가 좀 더 발전할 수 있는 그런 모습들인데 정해진 정답을 갖고 찾아가는 어떤 그런 모습들은 이전 사회의 어떤 지식 사회의 어떤 모습들이었지 우리가 그쪽 방향을 갈 부분은 아닌 것 같아요. 고민해야 될 지점이 아닌가라는 생각이 그럴 수도 있겠지만 뭐 미국이나 우리나라처럼 인구가 많은 나라에서는 도대체 그 방법이 없다는 거예요. 그러니까 현실적인 방법. 50만 명이 시험을 본다. 일단 이걸 계산하는 거하고 10,000명이 시험 본다는 느낌차가 확 다른 거죠. 그렇죠. 근데 뭐 지금 우리나라 같은 경우에는 그래서 지금 대입 수능 같은 경우에는 그 오지선다형이 정시잖아요. 그 정시 비중을 많이 줄이고 있어요. 그래서 대신 이제 학생들의 어떤 그 삶의 모습들을 평가하려는 수시 쪽으로 좀 많이 넘어가고 있는데 이제 그런 방향으로 서서히 올라가면서 어떤 이 오지선다형의 비중을 좀 많이 줄이는 그런 모습들이 돼야 되지 않을까라는 생각이 들어요. 그 우리 민 소장님께서 저희 이제 프로그램 출연하시기 전에 제작진하고 사전 인터뷰를 하시면서 이런 얘기를 하셨대요. 우리 핀란드가 그 피사 1위. 그 수치에 좀 함정이 있다라고. 핀란드가 피사 1등인 것 때문에 사실은 굉장히 대단하다고 했던 거잖아요. 네네네. 2009년도 기준으로 치면 핀란드 1등, 한국 2등. 그러니까 우리가 은메달인데도 그게 부러워한 거예요. 우리가 2등이에요? 아, 그런 2009년도에 우리나라 2등이었고 2012년 한국 1등, 핀란드 3등. 그런데 이 기준들은 모두가 OECD 국가 중에만 하는 거죠. 그들인데 무서운 숫자가 있는 게 그러니까 샹하이 지역에 있는 아이들이 신청을 한 거예요. 그 시험을 본 거죠. 네. 단연권 1등입니다. 2009년 1등, 2012년 1등. 상하이 쪽 지역만. 네, 상하이. 샹하이하고 핀란드나 한국 격차는 40점입니다. 어마어마하죠. 40점 차이가 나는데 그들이 OECD 국가가 아니라는 이유로 그 집계에 빠져 있는데 우리보다 어마어마하게 피사 지수가 높다는 사실. 상하이는 도대체 어떻게 가리키고 상하이 학교를 한번 가야겠다. 그러니까 싱가포르 애들은요 초등학생이 기본적으로 10시까지 공부하고요. 네? 싱가포르 애들은. 샹하이 애들은 고등학생이 링겔 맞으면서 수업을 들어요. 교실에서 링겔 다이가 있어요 이렇게. 링겔 대가. 그러니까 이게 어떤 그러니까 저런 나라가 또 있는 거예요. 근데 거기가
인구가 3억이 그러고 있다는 거예요. 교수님, 그럼 하나만 조사 아니에요. 부장님. 아유, 이제 많이 호의적이야 이제. 아까는 저 사람 누구야? 예람된 말씀이지만 누구세요? 그러니까 갑자기 나타나셔가지고 저 사람 누구야? 그랬더니 누구시냐? 교수님으로 바뀌었어. 이분이 오늘 박사님까지 가시죠. 석사입니다. 석사시랍니다. 실질적인 교육 질문 하나 드릴게요. 우리 애가 8살이에요. 9구단 3단까지 하고 있습니다. 잘하는 거예요. 그럼 6단은 오바죠. 응? 6단은 그러니까 오버인지 아닌지는 시켜봤을 때 튕겨 나오는 거 보면 알아요. 그거 했을 때도 뭐 별로 어려움 없이 시키면 돼요. 근데 얘가 자꾸 튕겨 나와. 근데 거기에서 압력이 들어간다든지 너는 할 수 있다 뭐 이런 게 안 좋다는 거예요. 압력이니까. 야, 이게 지금 장점과 단점이 있는데 주입식 교육도 필요한 것 같기도 하고 또 이렇게 또 오감을 만족시키고 창의적인. 창의적인 그런 교육도 필요할 것 같은데. 창의적 교육, 주입식 교육 이거에 대한 많은 논쟁이 있는데요. 독일에서 나온 책 중에 좋은 수업이란 무엇인가라는 그 책을 보면 주입식은 집어넣을 때 좋고 창의적 토론식 교육은 꺼낼 때 좋아해요. 그러니까 창의적 수업이 좋기 때문에 주입식 교육을 없앨 게 아니고 주입식 교육을 조금 줄이고 창의적 교육을 조금 늘려서 요거를 밸런스를 맞추면 우리나라의 장점과 유럽의 교육의 장점이 합쳐지는 교육이 나올 수 있는데 유럽 교육은 좋고 우리나라 교육이 안 좋아서 바꿔버리면 그때 생기는 혼란은 어마어마할 것 같아요. 뭐 하시는 분인지 상당히 똑똑하시네요. 마음을 열고 안 열고. 감동적인 그 말씀이 확확 와닿네. 선생님 의견 어떠세요? 저는 제일 중요한 게 아이들이 행복했으면 좋겠어요. 그게 가장 중요한 기준이 돼야 되지 않을까. 아이들은 무슨 사육하듯이 그냥 막 가둬놓고 막 국가를 위해서 민족을 위해서 이런 시대는 좀 아니지 않나라는 생각이 들기 때문에 행복할 수 있는 방법들을 우리 선생님들이 고민하고 우리 사회가 고민했으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다.